सारी संगत बड़े अदब नाल गज के आखियो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, असीं अरदास विच धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे हजूर खलो के दो टाइम सतगुरु सच्चे पातशाह दी हजूरी अंदर बोल पढ़दे आ। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ नाल निभाही। तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। अज 25 मार्च का दिन है। सन 1746 ईस्वी नूं अज दे दिन अरदास दी इस लाइन नूं, इस पंक्ति नूं जाउण वालियां रूहां जिन्हां ने शहादत दा जाम पी के आउण वालियां नस्लां लई, मनुखता लई सिदक ते सिरड़ दीआं नवीआं पैड़ां पाईआं सन। इह ओह वक्त सी जदों लम्मा समां सिख जंगलां विच रहे सन। परिवारां दे परिवार, घरां दे घर लम्मा समां लम्मे संघर्ष विच दी लंघदे रहे ने। 17वीं सदी तो लैके 18वीं सदी तक सिखां ते अथाह जुल्म होए, सिरां दे मुੱਲ पाए गए, खुरा खोज मटाया गया, कोह के मारिया गया। सरदार करम सिंह हिस्टोरीअन ने लिखिया दो तरह के सिख जिहड़े ने उस वेले जिन्हां दा जीवन साडे सामने आउंदा है, गुरु नूं परनाए होए सन, गुरु नूं जीण वाले सन। एक मिलवरतनीए, एक ना मिलवरतनीए। एक वो सिख सन जिन्हां ने गुरु नानक दे सिद्धांत ते पहरा दिंदियां होइयां सदा लई अपना घर घोड़े दीआं काठियां नूं बनाया। छोलियां दी मुठ खा के सिੱਖੀ नूं कमाउंदियां होइयां मनुखता ते समाज लई जंगां भी लड़ियां, अपने परिवारां नूं, अपनी जिंदगी नूं दाਅ ते ला के संसार दी सेवा कीती। जिहड़े पक्के तौर ते घर बार छड्ड के जालम सरकार दे टाकरे च खलो गए सन, वो सन ना मिलवरतनीए। एक सन मिलवरतनीए सिंह जिहड़े पिंडां च किरत करदे सन, कारोबार करदे सन, सरकारी दरबारे नौकरी भी करदे सन, लेकिन गुरु दी सिੱਖੀ नूं फिर भी कमाउंदे सन, गुरु दी सिੱਖੀ नूं फिर भी जिउंदे सन, गुरु दे सिद्धांत ते फिर भी पहरा दिंदे सन। भीड़ वेले हमेशा सिख पंथ दे नाल मोढा जोड़ के खलो जांदे सन, जिवें दीवान कौड़ा मल जी ते सिख उहनूं मिठा मल कह के बुलाउंदे सन। सरदार हरी सिंह वर्गे, गुरदयाल सिंह वर्गे ऐसे सैकड़े मरजीवड़े सन। पहला तां हकूमत उन्हां सिखां दे पिछे पई सी जिहड़े घर बार छड्ड के जंगलां च भी जा चुके सन। लाहौर दा गवर्नर अब्दुसमद खां लम्मा समां सिखां दीआं लाशां नाल खूह भरदा रिहा, दीवारां ते सिखां दे सिर टंगदा रिहा, लम्मा समां तशद्दद करदा रिहा। ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਕੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੂਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਟੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਛੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਦਾਲ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਝੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਖਾਰ ਖਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਵਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ।
पर इहदी गल बनी नहीं। इहने कोशिशां बहुत कीतियां भी सरदार शबेग सिंह वर्गे मलवरतनीए लियाकत सच्चे सुच्चे किरदार जीण वाले सिखां ते भी सख्ती कराई जाए, ਜਿਹੜੇ गाहे बगाहे अपने भरावां दा साथ दिंदे है। पर इहदी गल उदों बन गई जदों जकरिया खान दा कट्टड़ पुੱਤ अपने दादियां पड़दादियां दे नक्शे कदमां ते चलदा होया जुल्म दी हर इंतहा नूं पार कर गया। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟੜ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡੇਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਗੁੜਤੀ ਘਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਵੇਕ ਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਯਈਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਨ ਸੀ 1733 ਈਸਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਝਬਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਗੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਭਾਈਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਤੇ ਖਿੱਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੰਦ ਛਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਗੀਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛਹਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਗੀਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਜਗੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਜੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਥੋਂ ਖੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1745 ਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਜਗੀਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਯਹੀਆ ਖਾਂ ਆਇਆ। ਯਹੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਭਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਕੱਟੜ ਇਨਸਾਨ, ਕੱਟੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਹਾਰ ਸਕੇ, ਉਹ 2 ਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ 1746 ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯਹੀਆ ਖਾਂ। ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਰਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਖੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚਰਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਖੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਾੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਖੀ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਰਖੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਘੁਮਾਇਆ, ਬਾਪ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਰੋਣਾ ਰੋਏਗਾ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾਇਆ, ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਤੀਜਾ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਲੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਉੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਪੁੱਤ ਕਵੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟ ਜਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਖਾ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ 18 ਵਰੇ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ, 1718 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। 18 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ, ਬਾਪ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੰਡਾਈ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਨੇ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਅਜੇ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਤੂੰ ਅਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। 1716 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤੇ 1728 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ। 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 1746 ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਰ ਆ, ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ।
ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੁੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਉਹ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਹੈ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਵੜੇਪਾ ਰੋਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਝ ਰਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹਮਰੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਕੁਲੈ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੁਲ ਰਾਖੈ ਕਵਣ ਵੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਕੋਏ, ਉਹਨੇ 4 ਨਹੀਂ ਲਕੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਕੋਲਾਂ। ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ ਤੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਰਿਹਾ। ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਿਆ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਜੋਰਾਵਰ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਫਤਿਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਵਸੈ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਕੋਈ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਕੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਕੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਕਬ ਲੱਗਿਆ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਡੋਲ ਸਕਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੁਲ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਫੁੱਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਰਖੀ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਰਮ ਵੀ ਫੈਲਾਏ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਸੀਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 2 ਚਰਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚਾੜਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਪ ਚਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ
ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਲਹੂ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਖੂਨ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਰੱਤ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚਰਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਰੱਤ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਬਾਪ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਰਖੀ ਘਮਾਈ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ 25 ਮਾਰਚ 1746 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਮੌਰ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁੱਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵਣਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।